가대인 여러분 안녕하십니까? 여기는 가톨릭 대학교 교육 방송국입니다. 저희 방송국은 재학생 여러분의 마음과 정신과 의지함양을 위해서 하루 80분간 2차례에 걸쳐 성심교정 곳곳에 방송을 하고 있습니다. 그러면 지금부터 2022년 10월 27일 목요일 저녁 정규 방송을 시작하겠습니다. 여기는 진보하는 삶의 소리 가톨릭 대학교 교육 방송국입니다. CUBS 당신의 필모그래피 여러분들은 영화 자주 보시나요? 많이들 보신다고요? 영화를 자주 보는 여러분들을 위해 여러분의 소소한 일상 속 한 방울의 재미를 톡 떨어뜨리기 위해 저희가 찾아왔습니다. 차 한 잔을 옆에 두고 오늘의 감독과 대표 영화를 나누어 보는 시간 함께 보내볼까요? 오늘은 과연 어떤 감독과 영화일지 벌써 궁금하네요. 당신의 필모그래피 지금 시작합니다. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never meant to get out on you. Life has its problems, and I get more than my share. But that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing. Is some simple thing that I've done. 'Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I try so hard, don't let me be misunderstood.
I try so hard, don't let me be misunderstood. 어딘가 익숙한 노래라고요? 맞아요. 많은 분들이 어디선가 한 번쯤은 이 노래를 들어보셨을 거예요. 그리고 아마도 8알 이상은 영화 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈을 통해 이 노래를 접하셨을 텐데요. 이 노래는 사실 놈놈놈보다도 먼저 한 영화의 OST로 삽입된 적이 있답니다. 바로 쿠엔틴 타란티노 감독의 영화 킬빌입니다. 그럼 오늘 쿠엔틴 타란티노라는 감독에 대해 함께 알아볼까요? 타란티노는 1992년 저예산 독립영화인 저수지의 개들로 감독 데뷔를 했습니다. 그리고 펄프 픽션, 킬빌 2부작, 바스터즈 거친 녀석들, 장고 분노의 추적자, 헤이트풀 에잇 등을 연출했는데요. 여러분들도 한 번 정도는 들어본 작품들이죠? 타란티노 감독의 특징으로는 높은 폭력성과 B급 성향, 블랙 유머, 과거 영화들에 대한 오마주, 탁월한 음악 성공 능력 등이 꼽히고, 이 외에도 극단적인 캐릭터들의 충돌, 장황하지만 시시껄렁한 대사들, 서스펜스 넘치는 전개 등을 특징으로 가지고 있답니다. 또한 타란티노는 자신의 영화에 카메오로 나오는 걸 좋아하기로 유명한데요. 게다가 그중 대부분이 죽는 역할로 나오는데, 영화를 보며 언제 타란티노가 나오나 찾아보는 것도 마블 시리즈에서 스탠리를 찾는 것 같은 재미가 있답니다. I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it.
드라마만 역시 유열이 낭자한 픽픽 감성인데요. 킬빌에서는 피가 분수처럼 분출된 장면이 대부분이고 데스프루프에서는 신체 절단이 여과 없이 나오며 데뷔작인 저수지의 개들에서는 귀를 잘라내는 씬이 나올 정도입니다. 바스터즈 거친 녀석들에서는 나치 장교의 머리 가죽을 잘라내고 이마에 하켄크로이츠 모양으로 흉터를 새긴 장면까지 있을 정도예요. 아, 그리고 한 가지 재밌는 건 이때 나치 장교의 시체 역을 연기한 게 타란티노 본인이랍니다. 또 이런 폭력성에 더해 타란티노 영화의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 대사인데요. 온갖 욕설과 블랙 유머가 난무하지만 대사 하나하나의 퀄리티가 매우 높고 양질의 대사를 통해 캐릭터의 매력을 쌓아 올린 다음 후반부에서 크게 한 방 터뜨리는 것이 타란티노 감독의 장기예요. 실제로 타란티노는 아카데미 각본상을 2회나 수상했답니다. 타란티노 감독의 영화는 캐릭터들이 주요되는 모습을 지켜본 것 또한 하나의 재미 요소일 정도죠. 타란티노의 영화에는 엄청난 밀도의 장광설 씬이 반드시 등장하곤 하는데요. 이런 씬에서는 등장인물 간의 실없는 대화가 끝없이 이어지는데 하나같이 캐릭터들의 입담이 장난이 아니에요. 입담이 없으면 타란티노 영화가 아니라고 할 정도로 말 다 했죠? 이런 뜬금없이 끼어드는 기나긴 수다는 타란티노의 트레이드마크 중 하나랍니다. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores, don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. These are the nights that never die. My father told me.
다만 이러한 특성들 때문에 오히려 한국에선 대중적으로 큰 인기는 끌지 못하는 편이고 마니아층에서만 즐기는 편이에요. 폭력성도 높은 데다가 대사가 워낙 많기 때문에 러닝타임이 상당히 길어서 약간 늘어지는 면이 있고 서양식 블랙 유머가 많아 국내 일반 관객들 입장에서는 호불호가 갈린다고 해요. 거기다 번역가들의 상당수가 타란티노 감독의 맛깔나는 대사를 제대로 살리지 않고 대부분 축약해서 번역하기 때문에 더더욱 몰입하기가 힘들죠. 그러나 이런 타란티노 감독은 사실 B급 영화보단 B급인 척하는 A급 영화들을 만든다는 평이 많아요. 타란티노는 대사와 입담, 촘촘히 쌓아올린 이야기, 복선과 긴장감이 모여서 일어나는 순간적인 폭발이 장기라고 제가 말씀드렸죠? 이러한 특징들은 진짜 B급 영화들에서는 찾아보기 힘든 요소들이에요. 그렇기에 타란티노의 작품들은 B급 영화라기보다는 B급의 향취를 갖고 있는 A급 블랙 코미디 혹은 A급 드라마에 가까워요. 특히 B급 영화라기에는 대사가 무척 길고 많으며 대사가 내포한 의미나 사용되는 말장난도 매우 수준 높다는 특징이 있어요. 타란티노의 막장 액션하면 단연 떠오르는 킬빌 1의 경우 오히려 타란티노의 성향에서 벗어난 영화예요. 액션보다 대사와 내러티브, 이야기 구조를 쌓아올린 킬빌 2가 원래 그의 성향을 잘 보여준 영화라고 할 수 있죠. 그리고 쿠엔틴 타란티노는 B급 영화 성향을 보이는 유명 감독이라는 점에서 로버트 로드리게스와 자주 비교되고 실제로도 친하답니다. 신시티 1을 공동 연출하기도 했고 로드리게스의 데스페라도에 카메오로 출연하기도 했으며 타란티노가 쓴 황혼에서 새벽까지를 로드리게스가 연출해 영화로 만들기도 했어요. 특히 황혼에서 새벽까지에는 타란티노가 조지 클루니와 함께 주연으로 출연했죠. 다만 둘 중 진정한 B급에 가까운 감독은 로드리게스라고 할 수 있는데 로드리게스의 경우 막장 액션과 유혈이 낭자하며 치밀한 복선보다는 순간적인 액션 연출과 분위기가 돋보이는 감독이랍니다. 이런 타란티노 감독은 총 10편의 장편 영화를 연출하고 은퇴할 것이라는 선언을 꾸준히 해왔었는데요. 킬빌 2부작을 하나로 쳤을 때 타란티노의 가장 최근 영화인 원스 어폰 어 타임 인 할리우드가 그의 9번째 영화였습니다. 타란티노의 마지막 10번째 영화는 장고의 후속편이 될 예정이라고 해요. 더 이상 타란티노의 영화를 볼 수 없다는 것은 슬프지만 이렇게나 완성도 높은 B급 향추의 오락 영화들을 만들어준 타란티노 감독에게 정말 고마운 마음뿐인데요. 여러분들도 취향만 맞는다면 타란티노의 영화 전부를 정말 재밌게 보실 수 있을 거예요. 자, 아쉽지만 이젠 정말 마무리를 해야 할 시간이 왔습니다. 차 한 잔 다 비우셨나요? 타란티노 영화 얘기해주면서 무슨 차냐고요? 그래도 여러분들도 재밌게 들으셨죠? 앞으로도 지루하지 않게 차 한 잔 다 마실 수 있도록 더 색다르고 재밌는 감독과 영화로 찾아올 테니 우리는 다음 이 시간에 다시 만나요. 안녕. 지금까지 당신의 필모그래피, 제작의 이승훈, 연출기술의 박채윤, 진행의 김도훈이었습니다.
오늘의 노래. 지금쯤이면 아마 많은 학우분들께서 오늘 하루의 수업이 모두 끝나셨을 텐데요. 금요일을 공강으로 만들어두신 분들은 오늘이 이번 주 수업의 마지막 날이겠네요. 중간고사를 본 지도 벌써 한 주가 다 지나갔는데요. 여러분들은 모두 시험에서 만족스러운 결과들을 얻으셨나요? 혹여 그렇지 않더라도 너무 걱정은 하지 않으셨으면 합니다. 여러분들의 남은 삶에서 이 한 번의 시험은 정말 큰 의미가 될 수도 있지만 동시에 돌이켜보면 그저 지나가는 많은 시험들 중 한 번이 될 수도 있으니까요. 그러니 결과보다는 시험 공부를 열심히 한 자신에게 더 집중해보는 건 어떨까요? 네? 그렇게 공부를 많이 하진 않은 것 같다고요? 그럼 아무 탈 없이 한 학기의 반을 무사히 보낸 자신을 자랑스럽게 여기는 것도 좋을 것 같네요. 농담입니다. 여러분들 모두 최선을 다하셨다는 걸 알아요. 그러니 시험 기간의 스트레스는 전부 던져버리고 이 방송을 듣는 지금만이라도 좀 더 편안한 마음을 가지셨으면 좋겠습니다. 남은 절반의 시간들도 지금까지와 같이 무탈하게 보내시길 바라면서 오늘의 노래 한 곡 들려드릴게요. NF의 타임. And you say you hate me, and we go to bed angry. I know everything will be alright. I'll be here waiting. I promise I'm changing. I just need a little time to show you I'm worth it. I know that I can be a difficult person. I'm a stress case, drive you up the wall when I'm working. Actually, I'm probably worse when I'm not. You don't deserve it, make you nervous cause you know I'ma break soon. Every time I do, I say something that hurts you. Acting like I'm gone, but we both in the same room. I don't like to be wrong, which I know you relate to. And I know I make you feel like you're at the end of your rope. That's when I look at you and tell you I'll be better alone. It's just the pride talking, isn't it? Cause both of us know I'm the definition of wreck. If you look into my soul, comes out the most when I feel I'm in a vulnerable place. Made a lot of mistakes, I wish I knew how to erase. When I'm afraid, might get distant and I push you away. But no matter the case, I'ma do whatever it takes. Even if both break down tonight, and you say you hate me, and we go to bed angry, I know everything will be alright. I'll be here waiting, I promise I'm changing. I just need time. Bought you the ring. We were fighting back and forth like you were wearing a thing. Two passionate people not afraid to say what they think. Lead a passionate conversation when it's hard to agree. You know me well, sitting on the edge of my seat, looking at life, overanalyzing everything. Always depressed, trying to find a better version of me. Searching for something I know's probably right in front of my feet. Stubborn as me, maybe not, but you're close to it. Got a lot of issues, I'm trying to work through them. Going to therapy for you something that's worth doing. When I know you've been there for me through all of my worst moments, and I know it hurts knowing that I carry this weight on my chest, making it difficult for me to open up and connect. A lot of regrets, I apologize for all of the stress. That's not what I meant to do. You know I love you to death, even if both break down tonight, and you say you hate me, and we go to bed angry. I know everything will be alright. I'll be here waiting, I promise I'm changing. I just need time.
밤하늘 속의 너. 여러분은 별자리에 담긴 신화에 대해 잘 알고 계시나요? 저는 밤하늘을 바라보며 별자리를 찾아내는 것을 정말 좋아하는데요. 밤하늘을 보면 반짝반짝 빛나는 별들, 그 중에서도 동물 이름으로 칭하는 별자리들이 있죠. 그래서 이번 방송은 별자리와 그 속에 담긴 신화에 대해 알아보는 시간을 준비했습니다. 가대인 여러분 안녕하세요. 목요일마다 여러분들에게 다양한 별자리 신화에 대해 알려드릴 CUBS 아나운서 김도훈입니다. 여러분이 이 방송을 듣다 보면 밤하늘 속에서 별자리들과 함께 뛰놀고 있는 것처럼 별자리에 푹 빠진 자신의 모습을 발견하게 될 거예요. 그럼 우리 다 같이 별자리에 대한 궁금증을 해결하러 밤하늘 속으로 들어가 볼까요? 궁금해 밤하늘 속의 너. 중간고사 이후 첫 방송인 오늘 저희 CUBS가 여러분에게 소개해드릴 별자리는 바로 정갈자리입니다. 여름철 남쪽 지평선 부근에서 볼 수 있는 정갈자리는 황도 12궁 중 제8궁에 속해 있는데요. 10월 23일에서 11월 22일에 볼 수 있다고 합니다. 마침 오늘 밤하늘에서 볼 수 있겠네요. 그러면 먼저 오늘의 주인공인 정갈자리의 모양에 대해 알려드리겠습니다. 정갈자리는 커다란 S자 모양의 별자리라고 해요. 그중 S자 위쪽에 정갈의 심장부가 위치해 있다고 하는데요. 이 부분에 있는 알파벨 안타레스는 붉은색의 1등성이랍니다. 안타레스는 그리스어로 화성에 맞서는 데 해당하는 뜻이에요. 안타레스의 붉은 빛이 화성과 닮았고 황도에 가깝기 때문에 가끔 화성이 다가와 그 붉은기를 빼앗아 가는 것처럼 보여서 이렇게 불렀던 것이란 추측도 있답니다. 그리고 안타레스가 붉은 것은 그 표면 온도가 태양의 반인 3000도밖에 되지 않기 때문이라고 하네요. 노래 듣고 이어서 말씀드릴게요. 가장 예쁜 별을 내게 줄게. 날 항상 웃게 하는 사람 너뿐이니까 언제나 내 옆에 있어줄래. 그것만으로 난 행복해. 이런 내 맘 알 것 같다면 나를 꼭 안아줘. 널 보고 있으면 막 가슴이 벅차올라. 마치 꿈인 것 같아. 내가 좋아하는 네가 나를 좋아한다는 게 믿어지지가 않아. 저기 저 반짝이는 별들 중에 가장 예쁜 별이 내게 줄게. 날 항상 웃게
추억이 가득히 채워져가 처음 만났던 그날 설레던 첫 메시지 반복듯이 하는 사랑한다는 말들 저기도 반짝이는 별들 중에 가장 예쁜 별이 내게 줄게 날 항상 웃게 하는 사람 너뿐이니까 언제나 내 옆에 있어줄래 그것만으로 난 행복해 이런 내 마음 알 것 같다면 날 꼭 안아줘 널 보고 있는 지금 가슴이 떨려와 이 세상에 그 어떤 것보다 네가 제일 소중해 사랑해 정말 사랑해 내 모든 걸 다 줄게 이렇게 널 만나기 위해 나 태어났나 봐 지금처럼 옆에 있어줘 그것만으로 난 충분해 이런 내 마음 꼭 너에게 닿기를 간절히 기도해 진짜 많이 좋아해 내 맘 알아주기를 널 사랑해 지금부터 정갈자리에 얽힌 신화에 대해 알려드리겠습니다. 그리스 신화에 따르면 사냥꾼인 오리온의 자만심이 하늘을 찌를 듯 높아 이 세상에서 자기보다 강한 자는 없다라며 거만하게 자랑하고 다녔다고 해요. 이 말을 듣고 화가 난 헤라가 오리온을 죽이려고 정갈을 풀어놓았다고 합니다. 그런데 사실은 정갈도 오리온을 죽이지 못했고 오리온은 자신의 애인 아르테미스가 쏜 화살에 맞아 죽었어요. 그럼에도 불구하고 정갈은 오리온을 죽인 공로로 하늘의 별자리가 되었답니다. 독침을 휘두르며 오리온에게 다가가는 신화 속의 정갈이 정갈자리가 되었지만 정갈은 영원히 오리온을 죽일 수 없어요. 그 이유는 바로 다음과 같습니다. 밤하늘에서 정갈자리가 떠오를 때면 오리온 자리가 서쪽 하늘로 달아나 버리고 또 정갈이 하늘을 가로질러 지하로 쫓아내려가면 오리온은 동쪽에서 올라오는 것이 반복되기 때문이라고 하네요. 한편 이러한 신화를 바탕으로 중국에서 사용한 말이 있다고 해요. 바로 오리온의 세 별을 삼, 정갈자리의 안타레스와 또 그 양쪽 별을 합쳐 사기라고 부르며 한치의 양보도 없는 삼과 상이라는 말을 쓰고 있다고 합니다. 오늘의 별자리 정갈자리와 그에 얽힌 신화 어떠셨나요? 중간고사도 끝나고 조금이나마 여유로운 이 시기를 즐기며 오늘 밤 집에 가는 길에 또는 잠들기 전에 밤하늘의 별을 보며 이 신화를 떠올려보며 하루를 마무리하는 것도 좋을 것 같습니다. 그럼 다음 이 시간에도 중간고사와 동시에 새로 바뀐 저 김도훈 아나운서와 밤하늘 속의 너를 찾으러 함께 해주시는 겁니다. 다음 주에 만나요. 안녕.
지금까지 궁금해 밤하늘 속에 너 제작 연출 기술의 박채윤, 진행의 김도훈이었습니다. 지금까지 여러분은 가톨릭 대학교 교육 방송국에서 보내드린 저녁 정규 방송을 들으셨습니다. 저희 방송국은 재학생 여러분의 마음과 정신과 의지함양을 위해서 하루 80분간 2차례에 걸쳐 성심교정 곳곳에 방송을 하고 있습니다. 그러면 2022년 10월 27일 목요일 저녁 정규 방송을 모두 마치겠습니다. 여기는 진보하는 삶의 소리 가톨릭 대학교 교육 방송국입니다. CUBS